میرے لیے اس رشتے کو قبول کرنا بہت مشکل ہے، میں نہیں کر پاؤں گی۔ وہ روحان سے ہوئی۔ تو کیا کرنا چاہتی ہو؟ اپنے بھائی بھابھی کے سر پہ بیٹھنا چاہتی ہو؟ باپ کو دکھ دینا چاہتی ہو؟ ایک بات اپنے فضول سے دماغ میں بٹھا لو، میرا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑ چکا ہے، چاہے اب تم خوش رہو یا روتی پیٹتی رہو۔ اور ویسے بھی آج کے بعد یونیورسٹی کی تیاری پکڑو اپنی، اب سے ریگولر جاؤ گی تم۔ وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس کی طرف سے کروٹ بدل گیا تھا۔ نہیں جاؤں گی میں، اور نہ ہی پڑھنا ہے مجھے اب۔ میرے خوابوں نے مجھے بھیانک تعبیر دکھائی ہے، مجھے اب کوئی خواب نہیں دیکھنا۔ وہ بیڈ سے تکیہ اٹھاتی خود بھی صوفے کی طرف بڑھی۔ وہ خاموش رہا۔ اور کوئی ضرورت نہیں میرے پاس تکیے رکھنے کی، میں اگر وہاں اس پر گر بھی جاؤں یا نہ گروں تو آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ دوبارہ بولی، مگر جواب بھی موصول نہیں ہوا۔ اور ہاں، مجھے صبح اپنے گھر جانا ہے، کل بھائی کی شادی ہے نا۔ پھر خاموشی۔ اور میں نے وہیں رہنا ہے کچھ دن۔ کام کی بات تو سب یاد آئی تھی، مگر مقابل کا کوئی رد عمل نہ پا کر وہ کلس کر رہ گئی۔ بے رحم ظالم سفاک انسان۔ وہ بازو پر آنکھیں رکھے اب پوری تیاری میں تھی رونے کی۔ لائٹ بند ہونے پر اس کا حیرت کا جھٹکا لگا۔ سلیمان نے اٹھ کر لائٹ بند کی، مگر اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ گھوپ اندھیرے میں اسے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ابھی کوئی تھوڑی دیر پہلے مجھے بتا رہا تھا کہ میں اپنی عورتوں کے معاملے میں بہت نرم ہوں۔ کیا نرمی ہے، بیوی کی بات کا جواب دینا بھی گوارا نہیں۔ وہ جلتے بھونتے ہوئے انداز میں بولی، مجھے بھی ابھی کوئی تھوڑی دیر پہلے بول رہا تھا کہ وہ ساری عمر یہ رشتہ قبول نہیں کرے گی، یہاں تو عورت صرف 10 منٹ میں بیوی بھی بن گئی۔ وہ کہاں کسی کا ادھار رکھتا تھا؟ سنیا پر تو جیسے گھڑوں پانی گر گیا۔ اس کی شکل دیکھنے والی تھی، مگر اندھیرے نے اس کا بھرم رکھ لیا تھا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ سلیمان نے تو اسے وہاں لا کر مارا تھا جہاں بندہ پانی بھی نہ مانگے۔ اس لیے کہتے ہیں جذبات کے بجائے اگر عقل کا استعمال کیا جائے تو انسان کو اس کی زبان شرمندہ نہیں کرواتی۔ اور رہی بات بیوی کی بات کا جواب نہ دینے کی، تو اتنی دور سے مجھے اپنی بیگم کی کوئی بات سنائی نہیں دے رہی۔ کچھ ضروری ہے تو تمیز سے انسانوں کی طرح پاس آ کر بات کرو، ورنہ اپنا منہ بند رکھو۔ سنیا خاموشی رہی، کیونکہ جو وہ کچھ دیر پہلے بول چکی تھی دوبارہ دہرانے کی ہمت ہی نہیں رہی۔ اس نے فی الحال خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ فجر کی اذان کی آواز ہلکی سی گونج رہی تھی جب سلیمان نے وضو کیا اور خاموشی سے جانے کے لیے دروازہ کھولا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں سنیا کروٹ لیے لیٹی تھی۔ جیسے ہی دروازے کی آواز پیدا ہوئی اس کی آنکھ آہستہ سے کھل گئی۔ سلیمان نے نظریں جھکائی، بس اتنا کہا، میں فجر پڑھنے جا رہا ہوں، خود بھی پڑھ لو۔ سنیا نے من ہی من میں اسے ڈھونگی اور منافق کا خطاب دیا اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ نماز پڑھو گی فجر کی تو ہی گھر جانے دوں گا، ورنہ بھائی کی شادی میں اپنی شرکت مشکوک سمجھو۔ وہ دروازہ بند کرتا ہوا باہر نکل گیا، مگر سنیا جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ یا اللہ، اس بندے کی مٹی میں کیوں اتنی کڑواہٹ ملائی تھی؟ بندہ کوئی بات تو نرمی سے کر لے۔ وہ برے سے منہ کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اب نماز پڑھ کر جانے کی تیاری بھی جو کرنی تھی۔ سلمان نے ہسپتال کی کینٹین میں چائے کا آخری گھونٹ پیا۔ فارس مسلسل اس سے رابطے میں تھا۔ کانوں میں دونوں نے ڈیوائس لگا رکھی تھی تاکہ رابطہ بحال رہے۔ سلمان بھائی آپ ناشتہ نہیں کر کے آئے؟ اسے چائے میں بسکٹ ڈبو کر کھاتا ہوا دیکھ کر فارس نے پوچھا۔ میں پہلے بھی کون سا کر کے آتا تو؟ بڑا لاپرواہ سا جواب آیا تھا۔ پہلے کی بات اور تھی، مخالف کے لہجے میں فکر تھی۔ کیوں؟ کیا آپ میرے سینگ نکل آئے ہیں؟ تنزیہ پوچھا گیا۔ ارے اب آپ شادی شدہ ہیں تو اب آپ کو ناشتہ تو کرنا چاہیے۔ شادی سے ناشتے کا کیا تعلق؟ معصوم سوال تھا جو مقابل کو ہضم نہ ہوا۔ فارس بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ بھائی اب آپ کا خیال رکھنے والا کوئی آ گیا ہے۔ کون؟ فارس کی جی چاہا اپنا سر پھوڑ لے۔ بھائی آپ اس معاملے میں واقعی معصوم ہیں یا بس مجھے لگ رہے ہیں؟ اپنی بیوی کو کیوں نہیں کہا وہ ناشتہ دے؟ فارس کے سوال پہ وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ نہیں دلہن کام نہیں کرتی۔ اسے سنیا کی بات یاد آئی۔ فارس کا کہا دیدنی تھا۔ آج بہت زیادہ دانت نہیں نکل رہے تمہارے، جانتا ہوں شادی آج تمہاری، مگر ایسا بھی کیا جو خوشی سے بے حال ہو رہا ہے؟ سلمان کی بات پہ فارس جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ چلو بہت ہو گیا شادی شادی، ذرا کام کی بات کرو۔ آج اسے وہ فوٹیج نکالنی تھی جس دن بچے کو غلط انجیکشن دیا گیا تھا۔ ہاں فارس بتاؤ۔ سسٹم کافی مضبوط لگا رہا تھا، سلیمان نے تھوڑا الجھ کر جواب دیا۔ یار یہ تو بہت رسکی ہے، آئی ٹی ٹیم کو پتہ چل گیا تو مسئلہ بن جائے گا۔ تو آپ سے کہا تھا مجھے ساتھ لے چلیں۔ مجھے تو فکر آپ کی ہے کہ کہیں خود کو پھنسا نہ لیں آپ کسی چیز میں۔ فارس کی آواز میں فکر تھی۔ سارا لاگ میں کلیئر کر دوں گا، تم بس فوٹیج ایکسپورٹ کرنے کا بتاؤ۔ فارس نے بڑی مہارت سے سارا پروسیس سمجھایا۔ پورے 1 ماہ کا ڈیٹا ریکور ہو چکا تھا۔ بھائی اب آپ ڈیوائس اتار لیں۔ اب اپنے دائیں بائیں دیکھے کیمرے لگے ہوں گے۔ فارس کی بات پر سلیمان نے اپنی اطراف میں نظر دوڑائی۔ ہاں 2 کیمرے ہیں، کیا کروں توڑ دوں؟ ارے نہیں نہیں، کیا آپ بس ہر وقت توڑنے پھوڑنے کی بات کرتے ہیں؟ دماغ سے کھیلیں۔
आप 10 मिनट का डाटा रिमूव कर दें जिसमें आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जल्दी। कर दूंगा। ठीक है, हमें कल तक पूरा सच सामने लेकर आना है। सुलेमान पर जोश था। सब छोड़ें, आप पहले वीडियो डिलीट करें। आपको आती है ना भाई? हाँ, मैं डिलीट कर रहा हूँ। सुलेमान ने फ़ोन बंद कर दिया। कुर्सी के पुश्त से टेक लगाई और कंप्यूटर स्क्रीन पर दोबारा वो वीडियो देखी जिसमें चंदमा का मंजर पूरे केस की बुनियाद हिला देने वाला था। वो डिवाइस लेकर वहाँ से अब निकल चुका था। कमरे में हल्की रोशनी, खिड़की के पर्दे से झांकती धूप के नरम साए फर्श पर बिखरे थे। रोयान अब भी पुरसुकून नींद में था, जैसे दुनिया का तमाम शोर उसके इर्द गिर्द खामोश हो गया हो। उसका चेहरा नींद में भी इतना मुतमईन, इतना बेखौफ, जैसे उसे यकीन हो कि सब ठीक है। मगर अलीज़ा, वो बिस्तर के किनारे बैठी थी, नजरें कहीं खला में मगर दिल कहीं और। मैं कैसे इतनी आसानी से कबूल कर गई रोयान को? वो खुद से पूछ रही थी। क्यों? ये नहीं होना चाहिए था। मैं तो उसे बस बर्दाश्त करना चाहती थी, मगर अब तो दिल जैसे हर लम्हा उसकी तरफ खिंचा चला जाता है। उसके अंदर अजीब सा इज़्तिराब था। मोहब्बत शायद दोबारा खामोशी से उसके दिल में उतर चुकी थी, बगैर इजाज़त, बगैर ऐलान के। और अब वो खुद अपने एहसासात की कैदी बन चुकी थी। अनीता की नज़र सनिया पर पड़ी, जो रोयान के साथ किसी बात पर उलझ रही थी। जी चाह पहले की तरह वो भी उनमें शामिल हो जाए और सनिया के साथ मिलकर रोयान की खूब क्लास ले, मगर वो चाहते हुए भी ना उठ सकी। कितनी बार दिल चाहा आज इस रंग में सनिया की नज़र उतारे, नहीं कर सकी। वो खुद को बहुत दूर कर चुकी थी। वो बिलाशुबा चाहे जाने के काबिल थी। वो बेहतरीन दोस्त रही थी उसकी बचपन से। उसने अपनी ज़िंदगी का हर दौर उससे बांटा हुआ था। फिर कैसे उस इंसान को चुन लिया जिस इंसान ने उसे सिर्फ आंसू ही आंसू दिए? सलमान के साथ कोई भी लड़की होती, मगर सनिया नहीं। एक बार फिर बदगुमानी ने अपनी जड़ें मजबूत कर लीं। नहीं, इस जुर्म की माफ़ी नहीं है, हरगिज़ नहीं है। वो नज़रें झुका गई थी। वो अपने आंसू किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। आज फारस की शादी थी। सलेमान लेडीज़ की तरफ आया तो सनिया को जेंट्स के सेक्शन में झांकता हुआ पाया। जैसे ही उसकी नज़र सनिया पर पड़ी, आंखों में लम्हे को हैरत फिर सख्ती उतर आई। तुम्हें किसने कहा जेंट्स में आने के लिए? आवाज़ नीची थी मगर तेवर तेज़। अम्मी ने भेजा था। किसी रिश्तेदार से मिलवाना था और बदकिस्मती से आप मेरे शौहर हैं तो ज़ाहिर है मिलवाना तो मुझे ही पड़ा ना। सलेमान ने उससे नज़रें मिलाईं। हमेशा उल्टा जवाब देती हो ना। जब फ़ोन कर दिया था तो क्यों खड़ी हो यहाँ पर? सीधा बोलूँ तो आपको बुरा लगता है। सलेमान ने गहरी सांस लेते हुए उसकी तरफ देखा, जब वो मुश्किल उसके कांधों तक आती थी। स्टेज पर अचानक शोर मचा दूध पिलाई की रस्म के लिए। सनिया को भी सब स्टेज पर बुला रहे थे। उसके तासुरात पल में बदले। वो पुरजोश अंदाज में स्टेज की तरफ बढ़ी, मगर सलेमान ने उसका हाथ पकड़ कर रोक दिया। खबरदार, जो तुमने इस वाहियात रस्म में हिस्सा लिया, नजर नहीं आ रहा सब लड़के हैं वहाँ, तुम नहीं जाओगी। सनिया ने चौंक कर उसे देखा। क्या हुआ है आपको? रस्म है, सब जा रहे हैं, और ये सब मेरे कज़न हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं जाना मतलब नहीं जाना। सनिया के चेहरे पर खफकी उभरी। अच्छा, अब आप भी टिपिकल मर्द बनने लगे हैं। टिपिकल मर्द बनने और बेगैरत बनने में फ़र्क होता है। मैं शौहर हूँ तुम्हारा, नहीं चाहता है कि मेरी बीवी गैर मर्दों के मुंह लगे। सनिया ने ज़रा धीमी आवाज़ में कहा। आप हद से बढ़ रहे हैं सलमान, वो सब तो सिर्फ मजाक कर रहे हैं। मेरी हद मुझे मत बताओ। अगर स्टेज पर नज़र भी आई तो मैं फारिस का मुंह तोड़ दूंगा सबके सामने। उसकी धमकी पर सनिया तड़पी। मेरे भाई का क्या कसूर है? उसका मुंह क्यों तोड़ेंगे बिला वजह? सनिया रूहान सी हुई। है, उसी का कसूर है। इस स्टेज पर बैठा ऐसी फजूल रस्म कैसे देख रहा है? रश देखो, लड़कियां कैसे टकरा रही हैं लड़कों से। ये सब तुम्हें अच्छा लग रहा है? ये होना चाहिए। उसकी बात में गैरत थी, तलखी भी थी, मगर उसके लहजे में एक अजीब सा तहाफ़ुज़ छुपा था। सनिया के होंठ थरथराए, दिल चाहा कुछ कहे, मगर सलेमान की आंखों की चमक ने ज़बान रोक दी। वह ठीक ही तो बोल रहा था। स्टेज छोटा था और इस पर इतना रश था, वो खुद को नहीं बचा सकती थी। सभी आपस में टकरा रहे थे। वो पहली बार उसकी बात से सहमत थी। निगाह और फारिस को अब उनके कमरे तक पहुंचा दिया गया था। पूरा घर जैसे एक लंबे दिन के बाद सुकून का सांस ले रहा था। सादिया बेगम ने सनिया को अपने पास बुलाया। इधर आओ बेटा, बहुत थक गई होगी ना, कुछ खाओगी? दूध ले आऊं? नहीं अम्मी, अब बस थोड़ा सा सोना है, आंखें जल रही हैं थकन से। सादिया बेगम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। सोना है? मगर तुम यहाँ, मतलब तुम घर नहीं जा रही? सनिया ने पलके उठाकर लापरवाही से कहा। नहीं, आज तो यहीं रुकूंगी। अपना सामान भी साथ ही लाई थी। सोचा निगाह की शादी है तो सबके साथ रहूंगी। सादिया बेगम के चेहरे पर हैरत फैली। बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारी शादी को भी 3 दिन हुए हैं और तुम शोहर के बगैर यूं मैके में रुकने की बात कर रही हो। अभी तो वलीमा भी नहीं हुआ, फौरन उठो और चलो अपने घर। सनिया ने होंठ फुलाकर बच्चों की तरह मुंह बसोरते हुए कहा। क्या अभी मेरा घर नहीं रहा? मैं अपनी मर्जी से रुक भी नहीं सकती? सादिया बेगम ने उसका हाथ थाम लिया। लहजा प्यार से लबरेज मगर समझाने वाला था। अरे नादान, घर बदलने से रिश्ते नहीं बदलते। बेटा, शौहर कहे भी कि रुक जाओ, तब भी बीवी को शौहर के कहने पर छोड़कर नहीं आना चाहिए।
बीवी का घर शोहर का साथ ही है। अगर वो इजाज़त दे भी तो समझो वो तुम्हें आजमा रहा है कि तुम क्या चाहती हो, अपनी ज़िद या अपना घर। सनिया ने नज़रें झुका लीं। दिल में कहीं ना कहीं ये बात चुप गई थी। साथिया बेगम ने उसके सर पे हाथ फेरा। जाओ बेटा वापस। सनिया ने आंखें बंद कर लीं। साथिया बेगम गेट पर उसे छोड़कर चली गई थी। पूरा घर जैसे नींद की आगोश में डूबा था। सनिया आहिस्ता आहिस्ता कदम रखती अपने कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और अंदर लाइट मध्यम थी। सलीमान कुर्सी पर नीम दराज लैपटॉप पर झुका हुआ कुछ टाइप कर रहा था। सनिया के दाखिल होने पर बस एक लम्हे को उसने नज़र उठाकर देखा, फिर दोबारा लैपटॉप की स्क्रीन पर झुक गया। मतलब उसे ना उसके आने से कोई मतलब ना जाने से। जालिम सफाक इंसान। वो अपनी जगह पर आकर लेट गई, मगर नींद, वो तो कब की सलेमान के रवैये की तरह बेरहम हो चुकी थी।